آیا اللہ کی جانب سے. تحقیق بس ایک تھوڑی سی بات ہے جسے میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو بھیجنے سے پہلے آیت میں تحقیق کیوں کہا؟ علماء کرام تشریف فرما ہے. عربی بھاشا کے ویاکرن پڑھنے والے ودیارتھیوں کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جاء ماضی ہے اور جب اس میں قد داخل کرو گے تو معنی تحقیق کا پیدا ہوگا. صرف ترجمہ اتنا نہیں کر سکتے کہ آیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور. نہیں، لفظ قد ہے تو آپ کو ترجمہ کہنا ہوگا تحقیق کی آیا. تحقیق. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات تحقیقاً کہی کیوں؟ نور آنے کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ اے میرے بندو میری طرف سے تمہارے پاس نور آیا. ہم مان لیتے آیا. یہ تحقیق کیوں؟ تحقیق کی آیا اللہ کی جانب سے ایک نور. یہ بات تحقیقاً کہی کیوں گئی؟ ارے صاحبان، تحقیق کہہ دینے سے کوئی دھوس دھمک تھوڑی پڑ جائے گی. آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں تحقیق کہا کیوں جو چیز بدلتی ہو. اور مثال بھی دے دوں، تھوڑا سا مزاج بناؤ، موڈ بناؤ تو کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دے. بھائی بولو مت یار. تحقیق کہا کیوں؟ تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہے. جیسے پہلے کے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ ٹماٹر کھاؤ اچھا ہوتا ہے، صحت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے پیلیٹ بنتا ہے، بڑھیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کھاؤ. اب بولے مت کھاؤ، کڈنی میں اسٹون پیدا ہوتا ہے کہ نہیں، گردے میں پتھری. اب بولے مت کھاؤ. کھانا ہے تو چیکو کھاؤ، بولے وہ بھی مت کھایا کرو. بولے انڈے کی زردی کھانے سے طاقت پیدا ہوتی ہے، میں نے کہا جی نہیں، اس میں کورٹیزول بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے سرکولیشن اور بلڈ ٹھہر جائے گا تو ہارٹ کا مریض ہو جائے گا، لہذا انڈے کی زردی نہ کھاؤ، کھانا ہے تو سفیدی کھا لو. تو پہلے تو تحقیق تھی کھایا جائے، اب تحقیق ہو رہی ہے کہ نہ کھاؤ. تو تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. ہمیں جب حکیم کی بدل رہی ہے تو نیم حکیموں کی نہیں بدلے گی. تحقیقیں تو بدلتی رہتی ہیں. لوور کورٹ میں ایک کیس گیا، اس نے سیشن کمٹ کر لیا، اس لیے کہ لوور کورٹ کو یہ حق نہیں کہ 302 کا میٹر سن سکے. اس لیے اس نے کیس پہنچا دیا ڈسٹرکٹ جج کے یہاں، اور ڈسٹرکٹ جج نے پھانسی دے دیا. اب شانتی بنائیں. ڈسٹرکٹ جج نے پھانسی دے دیا، 302 میں پھانسی ہو جاتی ہے. اور جب وہ پھانسی والا پھانسی پر چڑھ گیا تو پھر اپیل ہوئی ہائی کورٹ میں، اور جب اپیل ہوئی ہائی کورٹ میں تو وہاں سے آرڈر دے دیا کہ اس کو پھانسی نہ دیا جائے، ہے کہ نہیں. تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں تحقیق ہوئی تھی کہ پھانسی دیا جائے، ہائی کورٹ نے اس کی تحقیق کو بدل دیا، اپنی تحقیق نافذ کی کہ اس کی پھانسی نہ ہونے پائے. اب پھانسی کی سزا ہائی کورٹ نے عمر قید میں بدل دی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھانسی کی سزا عمر قید میں اس کی تحقیق تھی کہ ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق تھی کہ پھانسی کی سزا ہو، اور اس کی تحقیق کو کاٹ کے ہائی کورٹ نے عمر قید کی سزا سنا دی. اور جب ہائی کورٹ میں عمر قید کی سزا ہوئی تو پھر وہ اپیل کے لیے گیا سپریم کورٹ. اور جب سپریم کورٹ میں پہنچا تو اس نے شک دیکھا، شک کی بنیاد پہ بے داؤ چھوڑ دیا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی کچھ سنائے، آگے سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے، بے داغ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق ہائی کورٹ میں بدل جاتی ہے، ہائی کورٹ کی تحقیق سپریم کورٹ میں بدل جاتی ہے. مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی تحقیق کو ہائی کورٹ میں بدلا جائے، یا ہائی کورٹ کی تحقیق کو ڈسٹرکٹ کورٹ میں بدلا جائے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ نیچے والے کی تحقیق کو اوپر والے کر سکتے، مگر اوپر والے کی تحقیق کو نیچے والا نہیں کر سکتا. کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا کر سکتا ہے، کم مرتبے والے کی تحقیق کو زیادہ مرتبے والا کر سکتا ہے، کم درجے والے کی تحقیق کو بلند درجے والا کر سکتا ہے. مولوی کی تحقیق کو علامہ کر سکتا ہے، علامہ کی تحقیق کو مفتی کر سکتا ہے، مفتی کی تحقیق کو محدث کر سکتا ہے، محدث کی تحقیق کو مجدد کر سکتا ہے، مجدد کی تحقیق کو
मुज्तहिद कर सकता है, मुज्तहिद की तहकीक को मौला अली कर सकते हैं, हजरत अली कर सकते हैं। अब हजरत अली की तहकीक को इमाम आजम अबू हनीफा नहीं कर सकते। इमाम आजम अबू हनीफा की तहकीक को कम पढ़ा लिखा आदमी नहीं कर सकता। तो ए रसूल, जो तुम नूर बन करके आए हो, क्या इस तहकीक को काटा जा सकता है? क्या इस तहकीक को बांटा जा सकता है? क्या इस तहकीक को मिटाया जा सकता है? तो कुरान बोलता है कि कद जाकुम मिनल्लाह, ये जो नूर बन करके आए हैं, ये सुखने कलामे इलाही है। अब इसे वही काटे जो अल्लाह से ज्यादा ताकत वाला हो, अल्लाह से ज्यादा कुदरत आए है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न आमद रसूल। सुभान अल्लाह। अल्लाह से ज्यादा ताकत वाला हो, अल्लाह से ज्यादा कुदरत वाला हो, अल्लाह से ज्यादा जलालत वाला हो, अल्लाह से ज्यादा बुजुर्गी वाला हो, अल्लाह से ज्यादा अजमत वाला हो, तो पता चला कि अल्लाह से ज्यादा ताकत और कुदरत वाला कोई नहीं। इसलिए नबी के नूर के दलील को भी काटने वाला कोई नहीं। एक बात बताइए, कद जाकुम मिनल्लाह, नूर आया है कि नहीं? नूर आया तो पहले से था तब तो आया। हमें यारो ना होता तो आता कैसे? आप हजरत जलसे में आए तो आने से पता चल रहा है कि आप हजरत पहले थे तब तो आ जाए। अरे नूरे मोहम्मदी पहले था तब आया, ना होता तो आता कैसे? और आता वही है जो पहले से हो, क्योंकि नूरे मुस्तफा आया तो पहले से था। एक बात बताइए, उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया, सबसे पहले। कोई जगह नहीं, कुछ नहीं, शजर हजर इंसान हैवान नबात जमात कुछ नहीं, कुछ नहीं था, नूरे मोहम्मदी बना। तवज्जो एक लम्हे के लिए चाहता हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरा नूर बनाया। और सबसे पहले जब कुछ था ही नहीं, नूरे मोहम्मदी बना, तो ये अल्लाह रखा कहां? नूरे मोहम्मदी बना, कुछ था नहीं सबसे पहले, तो तूने रखा कहां? हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहब के बिला, जिनकी बड़ी काबिशें हैं, खिदमत दीन का अंजाम दे रहे हैं, मौला ताला इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मैंने आपसे पूछा, हजरत आपको अगर कोई 10 रुपया दे दे तो आप कहां रखेंगे? बोले हाथ में। मैंने पूछा हाथ ही ना हो तब? बोले जेब में। हजरत जेब ही ना हो तब? हमें कुछ समझा भी करो। घर में रखेंगे, हुजूर घर भी ना हो तब? हमें बैंक में रखेंगे। सरकार अगर बैंक भी ना हो तब कहां रखोगे? हमें कहीं रखेंगे, किसी जगह पे रखेंगे, और कोई जगह ही ना होता। अल्लाह जब कुछ था ही नहीं, नूरे मोहम्मदी पहले बना, तो तूने रखा कहां? तो कहा सुभान रज़ा, ढूंढता क्यों है? नूरे मोहम्मदी जग से पहले बना है, खुदा से पहले नहीं। अल्लाह ताला ने नूरे मोहम्मद को बनाया और बना के कुर्बे खास में रखा, कुर्बे खास में रखा। हबीब है ना, तभी तो करीब है ना, क्योंकि जो हबीब होता है वही तो करीब होता है। और कुर्बे खास में रखा। और दूसरी वजह, जब नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं बनाता तो सिर्फ अल्लाह अल्लाह, कोई दूसरा ना था, है कि नहीं? जब मेरे महबूब का नूर भी नहीं बना था तो सिर्फ अल्लाह, कोई दूसरा ना था। और जब नूरे मोहम्मदी बना तो कोई तीसरा ना था, कोई तीसरा ना था। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया और सबसे पहले बनाया। क्यों? इसलिए कि ए महबूब, मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम मेरी तारीफ करो।
میں تیری تعریف کروں. میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں. یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھتے رہو, میں تمہیں دیکھتا رہوں. یہی تو تقرب کا تقاضا ہے. تم مجھے دیکھتے رہو, میں تمہیں دیکھتا رہوں. یہی تو محبت ہے. تم مجھے دیکھتے رہو, میں تمہیں دیکھتا رہوں. یہی تو میری قربت ہے. میں تمہیں دیکھتا رہوں, تم مجھے دیکھتے رہو. یہی تو میری محبت کا تقاضا ہے. اے رسول, میں نے کچھ نہیں بنایا, اور سب سے پہلے تمہیں اس لیے بنایا کہ جب جب میں دیکھوں اپنی مشیت سے تجھے دیکھتا رہوں, اور جب تو دیکھے اپنی طبیعت سے مجھ کو دیکھتا رہوں. اور دوسرا جملہ یہی پہ دینا چاہتا ہوں کہ نور محمدی بنا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو اس لیے بنایا کہ محبوب, جس طرح میں تجھے دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے, جس طرح میں تجھے دیکھ لوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا, اپنے محبوب کے نور کا وجود فرمایا, تخلیق کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, جشن آمد رسول, پیغام اسلام, مذہب اسلام, فیضان غریب نواز, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم, فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ سبحان رضا صاحب چنگا, نعرہ تکبیر. انجمن ابلیسیہ اہل سنت, جشن آمد رسول, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, مختار کی آمد, ہادی کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. برائے خدا یہ آپ کا جلسہ ہے, نبی کی آمد کی بات ہو رہی ہے. اپنے توجہ کو آپ اس طرح ملحوظ رکھیں گے. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. دوسری حدیث شریف, کنت نبی و آدم بین الماء والطین. سبحان اللہ. میرے نبی فرماتے میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام آب و گل کے درمیان تھے. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے بیچ. دوسری حدیث شریف ہے, کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کی منزلیں طے کر رہے تھے. میں اس وقت نبی تھا. توجہ, تو اب اس سے پتا چلا کہ میرا نبی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نبی. بے شک, سبحان اللہ. آدم مکمل بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت میرے نبی تھے. آدم بنے بھی نہیں تھے. آدم کی آدمیت مکمل بھی نہیں ہوئی تھی, اور حضرت میرے نبی. تو اب آپ بتائیے کہ دنیا کا پہلا انسان کون ہے؟ زور سے. دنیا کا پہلا انسان کون ہے یار؟ دنیا کا پہلا آدمی کون؟ دنیا کا پہلا بشر کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے بشر ہیں, اسی لیے ان کو ابو البشر کہا جاتا ہے. آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں, آدم سے پہلے کوئی انسان نہیں, آدم سے پہلے کوئی بشر نہیں. اور میرے نبی حضرت آدم سے پہلے نبی. تو جو آدم سے پہلے وہ آدمیت سے پہلے, جو انسان سے پہلے وہ انسانیت سے پہلے, جو بشر سے پہلے وہ بشریت سے پہلے. مجھے بتاؤ کہ جو بشر سے پہلے وہ بشریت سے پہلے, اور جو بشریت سے پہلے ہوگا وہ بشر کیسے ہوگا؟
जो इंसानियत से पहले होगा वो इंसान कैसे होगा, जो आदमियत से पहले होगा फिर वो आदमी कैसे होगा। इसका मतलब है कि मेरा नबी बगैर बशरियत के आदम से पहले भी नबी रह चुका है। मेरा नबी आदम से पहले बगैर बशरियत के नबी रह चुका है। अब मोहम्मद समझ में आया कि नबी होने के लिए, तवज्जो, नबी होने के लिए जिस्म जरूरी नहीं, बल्कि 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान करने के लिए जिस्म जरूरी है। जिस्म जरूरी है। ए रसूल, जब तक कि मैं तुम्हें अपने कुर्बे खास में रखूंगा तब तक कि तुम्हें लिबास बशर नहीं पहनाऊंगा, नबी तब भी रहोगे। मगर ए रसूल, जब तुम्हें 12 रबीउल अव्वल को मक्के की धरती पे पैदा करूंगा तो लिबास बशर पहना के पैदा करूंगा। इसलिए कि अगर इंसान के यूनिफॉर्म में नहीं जाओगे तो फिर इंसानों को तरीका हयात कौन सिखाएगा। अगर तुम इंसान बन के नहीं जाओगे तो फिर इंसान को जीना मरना कौन सिखाएगा। अगर तुम इंसान बन के नहीं जाओगे तो फिर इंसान को सलीके जिंदगी कौन बताएगा। ए रसूल, 12 रबीउल अव्वल को दुनिया में जाओ और चलो ताकि आपको चलता देखकर मेरे बंदों को चलना आ जाए। आप खाना खाओ ताकि आपको खाता देखकर मेरे बंदों को खाना आ जाए। आप पानी पियो ताकि आपको पानी पीता देखकर मेरे बंदों को पानी पीना आ जाए। ए महबूब, तुम फातिमा के बाप बनो ताकि मेरे बंदों को बाप बनना आ जाए। ए महबूब, तुम हसन और हुसैन को पालो ताकि मेरे बंदों को औलादों की परवरिश करना आ जाए। ए रसूल, तुम तिजारत करो ताकि मेरे बंदों को तिजारत करना आ जाए। ए रसूल, तुम पड़ोसियों की खिदमत करो ताकि मेरे बंदों को पड़ोसियों की खिदमत करना आ जाए। और ए रसूल, तुम बदरो, उहुद, खैबर और खंदक में तलवार उठा लो ताकि मेरे बंदों को जिहाद करना आ जाए। और जब वक्त आए इस्लाम के लिए तो अपने नवासों को कटवा दो ताकि इस्लाम में बंदों को कटाना आ जाए, इस्लाम का बचाना। बड़ी जिम्मेदारी से एक जुमला और देना चाहता हूं। देखो, मेरे जिस्म के हर हिस्से से मेरी रूह बड़ी है। इनकार है इससे आपको? क्योंकि हमारी आंख देख रही है रूह की वजह से, आप चलने के लायक है रूह की वजह से, आप में जान है रूह की वजह से, आप नमाज पढ़ने के लायक है रूह की वजह से, आप हज करने के लायक है रूह की वजह से। आप अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के घूम रहे हैं, आप में रूह, और जैसे रूह निकल गई नब्ज रुक गया, धड़कन बंद। अब आप तवज्जो दीजिए, रूह की पहली क्वालिटी यह है कि रूह मरती नहीं। एक एक लफ्ज को कन्वर्ट कीजिए आप अपने जहन में। रूह की दूसरी पहली सिफत यह है कि रूह मरती नहीं। और मेरे नबी रूहुल अरवाह बन के आए। सुभान अल्लाह। मैं जहां तक पहुंचाना चाहता हूं उसको समझिए। मेरे नबी रूहुल अरवाह, रूहों की रूह बन के आए। नूरुल अनवार, रूहुल अरवाह। और रूह की पहली सिफत यह है कि रूह मरती नहीं। अगर रूह मरती तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत न कहता, कुल्लू रूहिन ज़ाइक़तुल मौत होती। मगर यहाँ पे तो जान को मौत का मजा, रूह मरती नहीं, एक क्वालिटी। और दूसरी क्वालिटी ये है कि रूह दिखती नहीं, रूह दिखती नहीं। हमें किसी के जिस्म को किसी ढक्कन से किसी डिब्बे में बंद कर दो, रूह निकले, पता नहीं लगा पाओगे कि बॉडी से रूह किधर से निकली। और शीशी के ढक्कन से को ये बोलते मुस्तफा है बाहयात तो दिखते नहीं। अबे जालिम, तू अपनी रूह दिखा दे, हम मुस्तफा को दिखा देंगे। अबे तू अपनी रूह तो दिखा। पहली क्वालिटी ये कि रूह मरती नहीं, दूसरी ये कि रूह दिखती नहीं, और तीसरी ये है कि रूह अगर है तो हमारे जिस्म का सिस्टम चालू, और रूह निकल जाए हम मुर्दा है कि नहीं। रूह निकल गई, धड़कन बंद। तो अब बताइए कि एक हमारा जिस्म जो छोटा सा है बगैर रूह के नहीं चल सकता।
ایک سبحان رضا کا جسم بغیر روح کے حرکت نہیں کر سکتا، تو اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے دنیا کا سسٹم بولو بغیر روح کے کیسے چل سکتا ہے؟ زمین موجود ہے، آسمان موجود ہے، ستارے نکل رہے ہیں، چاند نکل رہا ہے، چاندنی پھینک رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اس کی کرنیں زمین پر پڑ رہی ہے، بادل چھا رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، پھل پیدا ہو رہا ہے، غلے پیدا ہو رہے ہیں، پلینیں اڑ رہی ہے، ٹرینیں دوڑ رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، انسان کھا رہا ہے، انسان پی رہا ہے، تو اس کائنات میں بھی زندگی موجود ہے، اس دنیا میں بھی روح موجود ہے، شان کائنات موجود ہے، شان کائنات موجود ہے، روح کائنات موجود ہے، اور اسی روح کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، مسلک اعلیٰ حضرت۔ یہاں پہ ٹھہر جاؤ، ایک لفظ اور میں شانتی سے دیتا ہوں جس کو قاعدے سے ریسیو کر لو۔ جیسے میں نے کہا کہ نبی روح الارواح ہے، چند لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا مولانا یہ تم نے کہہ دیا کہ نبی روح الارواح ہے، نبی کی وجود سے دنیا کا سسٹم چالو ہے، تو بولے جب نبی روح الارواح ہے تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے بعد کیوں آئے؟ کیا تب تک کہ دنیا بے روح تھی؟ ہمیں کیا آدم کے زمانے میں دنیا بے روح تھی؟ کیا شیس کے زمانے میں دنیا بے روح تھی؟ کیا ابراہیم کے زمانے میں دنیا بے روح تھی؟ اگر روح کائنات ہے مصطفیٰ تو پہلے آنا چاہیے۔ تو میں نے کہا نادان سن، روح جو ہوتی ہے نا اس کا سسٹم ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ بولو، جو روح ہوتی ہے اس کا نمبر ہمیشہ آخر میں آتا ہے۔ نبی روح کائنات اسی لیے تو سب سے آخر میں آئے، جو روح ہوتی ہے وہ سب سے آخر میں۔ دیکھ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جسم پہلے بنایا اور روح بعد میں۔ ایک عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے تو 40 دن پانی، 40 دن خون، 40 دن گوشت کا لتھڑا، 4 ماہ کے بعد ماں کے شکم میں بننے والے بچے کے جسم میں اللہ تعالیٰ روح کو داخل فرماتا ہے۔ اب اس روح سے آپ پوچھئے کہ اے روح، جب تجھ کو اسی باڈی میں آنا تھا تو یہ 4 مہینہ لیٹ کیوں؟ پہلے ہفتے میں کیوں نہیں آ گئی؟ تو جس روح نے جواب دیا پہلے تو سسٹم بنا ہی نہیں تھا، اور میں روح ہوں نا اسی لیے آخر میں آ جاؤں گی تاکہ مصطفیٰ کی سنت ادا ہو۔ جو روح ہوتی ہے وہ ہمیشہ آخر میں۔ ہمیں ایک بات بتاؤ، زمین خرید کے اور اس کے بعد کیا بیوی بچوں کو رہنے کے لیے لے کے چلا جاؤں گا؟ ہمیں نہیں نا۔ اب زمین خریدا ہے تو سینک لاؤں گا، سلیہ لاؤں گا، انجینئر بلاؤں گا، لیبر اکٹھا کروں گا، اینٹ لاؤں گا، مورنگ لاؤں گا، بنیاد کھدواؤں گا، دیوار اٹھواؤں گا، چھت لگواؤں گا، فنیشنگ کرواؤں گا۔ مکان جب بن کے چمکنے رہے گا تب مکان کا مالک آخر میں کہے گا اب میں چلوں گا رہنے کے لیے، اب میں چلوں گا۔ ایسے اللہ نے پہلے نبیین بھیجے، صدیقین بھیجے، انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، اور اس دھرتی کا کائنات کا آخری مالک 12 ربیع الاول کو بھیج دیا، 12 ربیع الاول کو بھیج دیا۔ ایک لفظ کہ میرے نبی آئے، آج تک یہ سسٹم ہم میں چلا آیا ہے کہ جو ہم میں بھی وہی ابتدا تو آج تک کرتے کہ جو بڑا ہوتا ہے وہ منبر پر بھی ہمارے سب سے آخر میں آتا ہے، یہی تو تقلید ابتدا کر رہے۔ ایک اداہرن آپ کو دے دیں، رمضان شریف یوں سمجھو 29 شعبان کی تاریخ، اور اختلاف تھا چاند کا رمضان المبارک کی۔ جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں آپ اس کو سمجھیے، اختلاف تھا، اور علامہ مولانا مہتاب عالم صاحب قبلہ کے حجرے میں 29 شعبان چاند کچھ لوگوں نے دیکھا، کچھ لوگوں نے نہیں دیکھا، اختلاف واقع ہو گیا۔ حجرے میں آیا ایک آدمی اور اس نے کہا حضرت چاند کا اعلان کر دیجئے، انشاءاللہ آج عشاء میں تراویح کی نماز ادا کی جائے گی اور صبح رمضان کا روزہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کیا تم نے چاند کو دیکھا ہے؟ چاند کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، خبر سچی، بات پکی،
मगर मैंने माथे की निगाहों से चांद को देखा नहीं, चांद को देखा नहीं। और मेरा इस्लाम कितना शक्तिशाली है। मैंने मसला पूछा तो आपने बताया कि हजरत रोजे का चांद देखने के लिए कितने गवाह इस्लाम ने मुकर्रर किए और ईद का चांद देखने के लिए कितने गवाह? तो आपने फरमाया रोजे का चांद देखने के लिए शरीयत ने एक गवाह, सुन्नी सहीहुल अकीदा मुत्तकी परहेजगार, एक गवाह काफी। ईद का चांद देखने के लिए बोले 2 गवाह। मैंने कहा ऐसा क्यों हजरत? रोजे का चांद देखने के लिए एक ही गवाह, ईद का चांद देखने के लिए 2 गवाह। आपने फरमाया रोजे का चांद देखने के लिए शरीयत ने एक गवाह इसलिए मुकर्रर किया कि रोजा रखने के लिए कोई झूठ थोड़ी ना बोलेगा। और ईद का चांद देखने के लिए शरीयत ने 2 गवाह इसलिए रखे कि हो सकता है कोई फिसल जाए और बगैर चांद के चांद दिखलाने की कोशिश करने लगे। 2 गवाह पहुंचे। बलजीत नगर का कोई मुसलमान भूला गया और उसने कहा हजरत चांद का ऐलान कर दो। आपने फरमाया चांद को देखा है? नहीं हजरत सुना है। खबर तो सच्ची, बात पक्की, मगर मैंने सुना है, देखा नहीं। खामोश, तशरीफ ले जाइए। दूसरा आया, उसने कहा हजरत अब तो चांद का ऐलान हो जाना चाहिए। आपने फरमाया क्या तुमने चांद को देखा है? उसने भी वही जवाब दिया हजरत चांद को देखा नहीं, खबर तो सच्ची मगर सुना है। तब तक हजरत का जो शागिर्द था दरवाजे पे खड़ा खड़ा परेशान हो गया। उसने कहा हजरत अगर इजाजत हो तो दरवाजा बंद कर दूं। एक एक लफ्ज को सुनिएगा, दरवाजा बंद कर दूं, लोग आ रहे हैं आपको परेशान कर रहे हैं, अगर इजाजत हो तो दरवाजा बंद कर दूं। आपने फरमाया नहीं, अभी दरवाजा खोले रखो, अभी चांद के बारे में सुन के गवाही देने वाले आ रहे हैं। हो सकता है कोई चांद का देखने वाला आ जाए, चांद का देखने वाला आ जाए। तब तक एक सुन्नत और शरीयत का परहेजगार आया और उसने कहा हजरत तरावी का ऐलान अभी तक नहीं हुआ, मगर अब सुबह सहरी का ऐलान फरमा दीजिए। आपने फरमाया क्यों, इन लोगों की तरह तुमने भी सुना है? उसने कहा नहीं हजरत, माथे की निगाहों से चांद को देखा है। उसी जगह पर जो शागिर्द था आपका दरवाजे पर, वो खामोश खड़ा। आपने खुद ही फरमाया अब जरूरत बंद हो गई, दरवाजा बंद कर दे, दरवाजा बंद, क्योंकि चांद का देखने वाला आ गया, देखने वाला आ गया। बिना तशबीह हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए दुनिया में, और जब खुदा की वहदानियत को दुनिया वालों के सामने पेश किया और फरमाया कि मानो खुदा एक है, तो दुनिया वालों ने सवाल किया एक पैगंबर आदम क्या आपने खुदा को देखा है? खुदा को देखा? तो पैगंबर ने फरमाया खबर सच्ची, बात पक्की, वही इलाही है, रब ने बताया है कि मैं एक हूं, मगर मैंने खुदा को देखा नहीं। जोर से बोलो, खुदा को देखा नहीं। हजरत शीश आए, खुदा की वहदानियत को दुनिया वालों के सामने पेश किया कि मानो खुदा एक है, तो आपने भी वही जवाब दिया कि खुदा को मानो। तो दुनिया ने सवाल किया क्या आपने खुदा को देखा है? पैगंबर ने वही जवाब दिया कि खबर तो सच्ची, बात पक्की, वही इलाही है, रब ने बताया है कि मैं एक हूं, मगर मैंने खुदा को देखा नहीं। पैगंबर आ रहे, गवाही दे रहे हैं, लोग आ रहे, खुदा की वहदानियत का कौल करार कर रहे। 10 नबी आए, 20 आए, 50 आए, 100 आए, 1000 आए, लाख आए, आदम आए, शीश आए, मूसा आए, इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, इलियास आए, दानियाल आए, उज़ैर आए, और आए थे कड़कड़ को शांति बख्शने के लिए, आए थे माया की काया छाटने के लिए, आए थे हमारे चंचल मन को नियंत्रित करने के लिए, आए थे हम बंदों को खुदा तक पहुंचाने के लिए, आए थे। मगर जब दरवाजा खुला है, पैगंबर आ रहे, गवाही दे रहे, मगर जब दुनिया पूछती क्या तुमने खुदा को देखा है, तो सब यही कहते देखा नहीं, बस सुना है, बस सुना है। मगर मक्के की धरती पर 12 रबीउल अव्वल को जब आमना के गोद में रसूल पाक आए और दुनिया वालों से कहा कि मानो खुदा एक है, तो आपसे दुनिया वालों ने सवाल किया क्या तुमने भी उन लोगों की तरह खुदा के बारे में सुना है? नबी ने फरमाया
नारे तकबीर, नारे रिसालत वाला रसूल आ गया है, मुझे देखने वाला मेरा हबीब आ गया। मेरे महबूब, महबूब मैंने तुम्हें पैदा सबसे पहले इसीलिए किया कि तुम समद को भी देख लो, समदियत को भी, तुम अहद को भी देख लो, अहदियत को भी, तुम वाहिद को भी देख लो, उसकी वहदानियत को भी, ताकि दुनिया जान जाए कि जो बंदा खुदा का करीब होता है वही बंदा रब का हबीब होता है। आप गौर तो करें थोड़ी देर के लिए कि वो नूर, अरे खुदा का एहसान है कि रबीउन नूर हमको अता किया, करोड़ों एहसान है परवरदिगार का कि माह मुबारक मिला। इतना बड़ा एहसान कि वो नूर जो दूसरों को चमकाता रहा, वो नूर जो पैगंबरों को चमकाता रहा, वो नूर जो अरहाम तैयबा को चमकाता रहा, वो नूर जो पुश्तहाए मुबारका को चमकाता रहा, वो नूर जिसकी पेशानी में गया वो पेशानी चमकने लगी, वो नूर जिसके सुल्ब मुबारक में गया वो सुल्ब मुनव्वर और मुकद्दस हो गया। तो वो नूर नबियों में गया, वो नूर शीश में आया, वो नूर मोमिनीन में आया, वो नूर अंबिया में आया, वो नूर मुरसलीन में आया। अरे वो नूर जब आदम में गया तो हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। वो नूर जब इब्राहिम में आया तो नारे नमरूद उनको चला ना सकी। वो नूर जब इस्माइल में गया तो गर्दन पे छुरी चल ना सकी। तो वो नूर जिसने आदम को चमकाया, वो नूर जिसने इब्राहिम को चमकाया, वो नूर जिसने इस्माइल को चमकाया, अरे कुर्बान जाओ वो नूर जो हजारों बरस तक दूसरों को चमकाता रहा, 12 रबीउल अव्वल में तुझ पे कुर्बान कि वही नूर मोहम्मदी 12 रबीउल अव्वल को हमें चमकाने के लिए आ गया। और जब वो नूर आया तो आला हजरत बोल पड़े, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमक। वो नूर जो दूसरों को चमका रहा था वो आज हमें चमकाने के लिए आ गया। और इसी इश्क में मुस्तफा का जुलूस निकालते, हम किसी चंगेज का जुलूस नहीं निकालते।